السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ، پاکستان، بھارت اور افغانستان کے ساتھ ساتھ غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور عالمی خبریں آج کے بلیٹن میں۔ امریکا کی نائب صدر کاملا ہیرس نے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے آئندہ انتخابات میں صدارتی نامزدگی کے لیے غیر سرکاری طور پر نمایاں ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے 2200 سے زیادہ ڈیلیگیٹس نے کاملا ہیرس کو بطور صدارتی امیدوار نامزد کرنے کی حمایت کی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے 1976 ڈیلیگیٹس درکار ہوتے ہیں، تاہم حتمی فیصلہ 19 سے 22 اگست تک جاری رہنے والے پارٹی کے نیشنل کنونشن میں ہوگا۔ صدر بائیڈن نے صدارتی مہم سے دستبرداری کے بعد کاملا ہیرس کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ بھارت کی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نریندر مودی حکومت کے تیسرے دور کا پہلا بجٹ سن 2024-25 کے لیے منگل کو لوک سبھا میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت ملک کے متوسط طبقے اور نوجوانوں پر زیادہ توجہ دے گی۔ بجٹ میں بھارت کی مجموعی قومی پیداوار، حقیقی جی ڈی پی اور مہنگائی کی شرح نمو کے 10.5% رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور معیشت کو 327.7 کھرب روپے تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے دفاعی بجٹ میں بھی اضافے کا اعلان کیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 4.72% زیادہ اور مکمل بجٹ کا 12.9% ہے۔ نرملا سیتارمن نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا کہ اس بجٹ میں غریبوں، خواتین، نوجوانوں اور کسانوں پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ موجودہ بجٹ سے تعلیم اور ہنرمندی کو فروغ ملے گا اور اس سے متوسط طبقے کو نئی طاقت حاصل ہوگی۔ افغانستان سے متصل پاکستان کے شہر چمن میں چھوٹے پیمانے کے تاجروں اور سیاسی جماعتوں کا احتجاجی دھرنا ختم ہو گیا ہے اور باب دوستی سے دونوں جانب لوگوں کو شناختی کارڈ اور تذکرہ پر سفر کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ چمن میں ضلعی انتظامیہ نے دھرنا ختم ہونے کی تصدیق کی ہے، تاہم ان کی جانب سے سرحد پر قومی شناختی کارڈ کے ذریعے آمد و رفت کے حوالے سے باقاعدہ کسی قسم کی نوٹیفیکیشن یا اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ افغانستان میں امریکی مشن کی چارج ڈی افیئرز کیرن ڈیکر نے دوحہ کے تیسرے اجلاس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کی بنیاد پر منعقد کیا گیا تھا تاکہ افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات میں اضافہ کیا جا سکے اور افغانستان کو عالمی برادری کے ساتھ دوبارہ مربوط کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار 24 خصوصی ایلچی اور 3 تنظیموں کے نمائندے طالبان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے وفد نے افتتاحی بیان میں انسانی حقوق کا خاص طور پر ذکر نہیں کیا اور افغانستان کی ثقافت اور مذہب کا حوالہ دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پیر کے روز ایک پریس بریفنگ میں بنگلہ دیش میں جاری مظاہروں پر ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ امریکہ وہاں صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ ہم بنگلہ دیش میں تشدد کی تمام حالیہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں اور پرامن اجتماع کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے مزید کہا کہ ہم شوٹ آن سائٹ کے احکامات کی مذمت کرتے ہیں اور ان کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ناکام قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے حوالے سے پیر کو کیپٹل ہل پر ایک سماعت کا انعقاد ہوا، جس میں سیکرٹ سروس کی ڈائریکٹر کیمبرلی چیٹل نے ملک کے صدر اور سابق صدور کو تحفظ فراہم کرنے والی اپنی ایجنسی کی دہائیوں میں سب سے اہم
ऑपरेशनल नाकामी का इतराफ किया। समाअत में शरीक ऐवान की दोनों पार्टियों के नुमाइंदों ने डायरेक्टर चैटल से सख्त सवालात किए, जिनमें से बेशतर के जवाब में डायरेक्टर चैटल का कहना था कि सवालात के जवाब देने के लिए उन्हें FBI की जानिब से रिपोर्ट का इंतजार है। इस्तीफा देने से इनकार पर उन्हें ऐवान की ओवरसाइट कमेटी के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों की बरहमी का सामना हुआ। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू इस वक्त अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हैं और अमरीकी कांग्रेस से खिताब के बाद रवा हफ्ते के आखिर में उनकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मुतवक्के है। गजा में इसराइल और फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हम्मास के दरमियान जहां लड़ाई जारी है, वहीं इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी दारुल हुकूमत में गजा में मौजूद यरगमालियों के अहले खाना से बात की है और उन्हें बताया है कि उन अफराद की रिहाई को यकीनी बनाने का मुआहदा जल्द हो सकता है। फलस्तीनी मुजाहिमती ग्रोह हम्मास और फतह समेत कई दीगर धड़ों ने चीन की सालिसी में फलस्तीनी इत्तेहाद को मजबूत बनाने और आपस के इख्तलाफात के खात्मे पर इत्तेफाक किया है। चीनी वजीर खारजा वांग जी ने कहा कि फलस्तीनी तंजीमों ने गजा जंग के बाद उबूरी कौमी मुसालिहती हुकूमत के क़याम पर इत्तेफाक किया है। चीनी वजीर खारजा के मुताबिक मंगल को होने वाले मुज़ाकराती अमल में मिस्र, अल्जीरिया और रूस के सफीर भी मौजूद थे। वांग जी के मुताबिक चीन मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम और अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने गजा में जामे और तवीलुल मुद्दत जंगबंदी का भी मुतालबा किया। इसराइल ने जंग के खात्मे के बाद फतह पार्टी की जानिब से हम्मास के साथ गजा पर एक साथ हुकूमत करने के मुआहदे पर दस्तखत करने पर तनकीद की है। इसराइल के वजीर खारजा काट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दहशतगर्दी को मुस्तरद करने के बजाय महमूद अब्बास ने हम्मास के कातलों और ज्यादती करने वालों को गले लगाया है, जिसने उनका असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। क्रेमलिन ने शाम के सदर बशार अल असद की अगस्त में मॉस्को में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात की रिपोर्टों पर मंगल को कहा है कि रूस दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को ठीक देखना चाहता है। शाम के सदर असद ने जुलाई में कहा था कि वो अर्दवान से सिर्फ उसी सूरत में मुलाकात करेंगे जब दोनों ममालिक अनकरा की तरफ से दहशतगर्दी के खात्मे और शाम की सरजमीन से तुर्क अफवाज के इनखला के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो मरकूज कर सकेंगे। इथियोपिया के मकामी हुक्काम ने मंगल को बताया कि एक दूर दराज हिस्से में शदीद बारिशों के बाद मिट्टी के तोदे गिरने से कम अज कम 157 अफराद हलाक हो गए हैं। गोफा जोन कम्युनिकेशन ऑफिस के सरबराह कासाहून एनिया ने बताया कि इलाके में पीर को देर गए मजीद लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद मंगल को 55 से बढ़कर 157 हो गई है। आलमी इदारे सेहत के एक आला ओहदेदार आयादुल स्पोरबोकोफ ने मंगल को कहा कि वो जंग ज़दा गजा में पोलियो वायरस के पाए जाने के बाद उसके मुमकिन फैलाव पर इंतहाई फिक्रमंद हैं। उन्होंने खबरदार किया कि मुताद्दी बीमारियां ज्यादा अमवात का सबब बन सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए एड्स का कहना है कि सन 2023 में दुनिया में HIV इन्फेक्शन और एड्स की वजह से होने वाली अमवात में कमी हुई है। पीर को जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 4 करोड़ अफराद HIV से मुतासिर हैं। आलमी इदारे का कहना है कि एड्स की आलमी वबा को ख़त्म करने के लिए पेशरफ्त की जा रही है, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से ये पेशरफ्त सुस्त रवी का शिकार है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद अब इजाजत चाहेगा। अल्लाह हाफिज।